എന്താണ് സോൾ? നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇതെല്ലാം ഡിസ്കഷൻസും സ്വാമിമാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഡെഫിനിഷൻ എവിടുന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റാറില്ല. സാധാരണ ആത്മാവ് എന്തല്ല എന്ന് മാത്രമേ എല്ലാവരും പറയാറുള്ളൂ. ആത്മാവ് എന്താണ് എന്നാരും സാധാരണ പറയാറില്ല. ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട്, എന്തല്ലയോ അത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഗീത, നമ്മൾ ഹിന്ദു കൾച്ചറിൽ ഗീതയിൽ പറയുന്ന ഗീത 2nd ചാപ്റ്ററിൽ 20th വേഴ്സാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ന ജായതേ മ്രിയദേവ കഥാചിൻ, ആ ശ്ലോകം. അതുപോലെ കുറേ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ. അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ പല പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു. അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു സ്ക്രിപ്ചറൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പം എൻ്റെ പോയിന്റ് ഇതാണ്, ഒരിക്കലും ആത്മാവ് എന്തല്ല എന്ന് മാത്രമാണ് എല്ലാവരും നമ്മളോട് പറയുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയും, ഇത് നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ്. യു ആർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ട്രാക്ക്, നിങ്ങൾ ശരിയായ പാതയിലാണ്, ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ, എന്നോടൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ട, നിങ്ങളോട് തന്നെ സ്വയം ചോദിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ എന്ന മട്ടിലാണ് ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓരോ മതത്തിലും എന്താണ് ആത്മാവ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ടും വ്യത്യസ്തമായ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓരോന്നോരോന്നായി നോക്കാം എന്താണെന്ന്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആത്മാവ്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്. ഇത് ഡോക്ടർ സക്കീർ നായിക് എന്താണ് ആത്മാവ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടാക്കാണ്, 2 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. Brother Mahesh has asked the question that what is the concept of soul in Islam and what is the relationship of the soul and the human body and what will happen to the soul after death. That's the basic question. That's correct. As far as the soul is concerned, the soul is the essence of the human body. The main importance as compared to the other creation of Allah subhanahu wa ta'ala, creation of Almighty God, the major difference in the human being, it is the soul. And it is the essence which will remain even after a person dies, which I'll discuss later on. As far as science is concerned, science does not speak about soul. Science hasn't reached that level where it can decipher what is the exact essence of the soul. But there have been researches done that when any living creature dies, for example, animal when he dies, as compared to a human being, when an animal dies, immediately after he dies, there's no difference in the weight. But when we analyze the weight of a human being, the moment he dies and he ceases life, immediately there's loss of weight. That means there is something that the human being is losing the moment he dies. But science hasn't reached that level so far to decipher what exactly is soul. Soul is the essence of the human being, and the Quran says in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 185, Allah says, Kullu nafsin zaikatul maut. Every soul shall have a taste of death. In this world, this life is the test for the hereafter. Allah says in the Quran in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata. That Allah has created death and life to test which of you is good in deeds. So this life is a test for the hereafter. And every soul shall have a taste of death. Once a person dies, his soul is not there. But on the day of judgment, when he'll be resurrected, then depending upon the good deeds and the bad deeds he has done, Almighty God, on the day of judgment, He is Malik Ramaddin, He is the master of the day of judgment. Depending upon how you have failed the test in this world, depending on that, then your result will be whether you go to paradise or hell. So the soul lives. Soul doesn't die. It only has a taste of death when a person's body dies. So the relationship with the body and soul put together, you have the human being here. But in the hereafter, there will be absolutely a new body given, and the soul will survive. And then depending upon how he has failed the test, he will go to heaven or hell. Okay. So ഞാനതൊന്ന് സമപ്പ് ചെയ്യാം. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എസൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്നാണ്. അതായത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ സത്തയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വളരെ കൃത്യമായൊരു അർത്ഥം എനിക്ക് കൺവേ ചെയ്യുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ സത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ സത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. പിന്നെ പറയുന്നത് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇതുപോലത്തെ ആത്മാവ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിന് ഉയർന്നിട്ടില്ല. സയൻസ് ഈസ് ബിലോ ദ ലെവൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഓൺലി ഹ്യൂമൻ ഹാസ് സോൾ. ഹ്യൂമൻ മാത്രം, മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ സോൾ ഉള്ളൂ, മൃഗങ്ങൾക്ക് മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും സോളില്ല എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ്യം. നാലാമത് പറയുന്നത് സോൾ ഹാസ് എ വെയിറ്റ്. സോളിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എത്രയാണെന്ന് കൂടെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 21 ഗ്രാം എന്ന് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഫുള്ള് കാണിക്കാൻ സമയമില്ലെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. സോ സോൾ ഹാസ് എ വെയിറ്റ്. സോളിന്, ആത്മാവിന് ഡെത്ത് ഇല്ല. അത് ഒരു ഇത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന, എല്ലാ അക്രോസ് ദ റിലീജിയൻസ് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഡെത്ത് ഇല്ല, ഓക്കെ. പിന്നെ എന്താണ് ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ഗുണം? ആത്മാവ് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു? ആത്മാവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ, റീസറക്ട് ചെയ്ത് മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഹെല്ലിൽ പോണോ ഹെവനിൽ പോണോ എന്ന് ഒരു സൈൻ ബോർഡിന് പകരം ബദൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആത്മാവിനെ. അപ്പോൾ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ പർപ്പസ്, അതിനു വേണ്ടിയാണ് ആത്മാവ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം മതത്തിൻ്റെ വേർഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ വേർഷൻ കാണാം. ക്രിസ്ത്യൻ മതം എന്താണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് അബ്സല്യൂട്ട് ആവണമെന്നില്ല. This is Andrew Womack, and I'm going to be talking about spirit, soul, and body, which may not sound the most exciting thing to you on the surface, but to me this is one of the most exciting things that the Lord has ever shown me. 1 Thessalonians 5:23 says, "And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." Now that is so obvious. We are made up of a spirit, soul, and body. And the body is very obvious. If you go look in a mirror, that's the part that you see. Now you would be speaking to my soul, which is my mental, emotional part. Some people define soul as your mind, will, and emotions, and I think that that certainly is true. I don't think that it's all inclusive. There's more to it. I believe that your conscience is a part of your soul. Your soul certainly includes your mental, emotional part. I believe it's what most people call their personality. If I was to touch your physical body, you can feel that. But I can also touch you by words, and it can touch your emotions. It can either make you glad or sad. It can make you angry. You can say words and hurt a person. So the body and the soul are two areas that every one of us are in touch with constantly, but the spirit part of us is a totally different matter. Jesus said this in John chapter 3 when he says, "That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit." And there is no direct connection between the two. You cannot, in a physical, natural way, feel your spirit. The spirit cannot be accessed in any natural way, and herein lies one of the great problems in the Christian life. The spirit is the part of us that God communicates with, and the spirit is the part of us that all of the life and the power of God flows through. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ വേർഷൻ. ഇതൊന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ വേർഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾ എന്ന വാക്കല്ല, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ അവരുപയോഗിക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ് എന്ന വാക്കാണ്. ആത്മാവ് എന്നതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷനായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ് എന്ന വാക്കാണ്. അത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അത് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആത്മാവ് എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആ സോൾ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു സംതിങ് മോർ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ്. അത് മനസ്സ്, അതിൻ്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ്, അതെല്ലാം കൂടെ ഓവറോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇവിടെ സോൾ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്പിരിറ്റ്, അതായത് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഗോഡ് ആൻറ്റിന പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പറയും, ഇദ്ദേഹം ഒരു സുവിശേഷ പ്രാസംഗികനാണ്. അപ്പം ദൈവത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആൻറ്റിനയാണ് സ്പിരിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിന്ദു വേർഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് ഹിന്ദു ആണെന്നല്ല, ജെയിൻ വേർഷൻ കൂടെ ഇടകലർന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ വേർഷൻ നോക്കാം. So the question that was asked was, what is the soul?
The soul is your core consciousness. It's the ground of your being. And it has two components to it. One is called Jiva. That's the personalized soul that recycles through time on a cosmic journey. And it is memory, karma, and desire. So karma is past experience, memories that come as a result of that, desire and imagination that creates karma again. The soul's journey through cosmic time, the conditioned soul. And the conditioned soul is part of an unconditioned soul called Atman, which is part of the universal soul called Brahman. And the purpose of the soul is to create the evolutionary journey to unity consciousness. Through soul consciousness, divine consciousness, cosmic consciousness, unity consciousness. We do so through being, through love, through creative expression where we join the elements and forces of the universe, and through service. This is how the soul evolves through what is called Raj Yoga, Bhakti Yoga, Gyan Yoga, and Karma Yoga. The yoga of meditation, the yoga of love, compassion, the yoga of service, the yoga of understanding of the intellect. The soul is also the confluence, therefore, of meaning, context, relationship, and archetypal stories. When you close your eyes, you have thoughts. These thoughts are all based on past experience, memories and desires and imagination. You create a story around these thoughts, you live out the story, and we call it life. So the soul is the source of all our life. It projects as the mind, as the body, and the universe of our experiences. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് സോൾ, ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് കോർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണെന്നാണ്. കോർ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അതിലേക്ക് അത് ഫർദറായിട്ട് വ്യക്തമാക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഡിവൈൻ കോൺഷ്യസ്നെസ്, കോസ്മിക് കോൺഷ്യസ്നെസ്, അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് സംഭവങ്ങളാണ്. അത് എന്താണെന്ന് ഒരിക്കലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുമില്ല. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇദ്ദേഹത്തോട് ആന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വാട്ട് ഈസ് എലിഫൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറയാം എലിഫൻറ്റ് ഈസ് കോർ കോൺഷ്യസ്നെസ്, ഇറ്റ് ഹാസ് 4 legs, ഇറ്റ് ഹാസ് 1 trunk, ഒരു തുമ്പിക്കൈയുണ്ട്, 4 leg ഉണ്ട്, ഒരു വാലുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈനിലാണ് പോകുന്നത്. അതായത് ആന എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മൃഗമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ കണ്ട 3 ലെക്ചേഴ്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ടേംസാണ് ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് സോൾ. ബോഡിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, വളരെ ഒബ്വിയസ് കാര്യമാണ്. ബോഡി, തലയുണ്ട്, തലയ്ക്കുള്ളിൽ ബ്രെയിനുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. മൈൻഡ്, എന്താണ് മൈൻഡ്? ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂറോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് വേയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മൈൻഡ് ഈസ് വാട്ട് ബ്രെയിൻ ഡസ്. ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആക്ടിവിറ്റീസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ലേണിംഗ്, ഡിസൈഡിങ്, ചിന്തിക്കുക, പഠിക്കുക, അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സോളിനെ കുറിച്ചുള്ള നേരത്തെയുള്ള 3 വീഡിയോസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? സോൾ എന്ന ഐഡിയ, ആത്മാവ് എന്ന ഐഡിയ അക്രോസ് ദ റിലീജിയൻസ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓരോ റിലീജിയനിലും ഓരോന്നാണ് പറയുന്നത്, വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്തായിരിക്കും ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ജനനം, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്? ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തായിരിക്കുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പായിരിക്കും. സോ മിനിമം a few thousand years ago ആണ്, ഒരു 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരിക്കണം ഈ ആത്മാവ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉദയം കൊള്ളുന്നത്. ആത്മാവിൻ്റെ ജനനമാണ് പറയുന്നത്. ആ ഇറ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് സയൻസ് ഇല്ല, ബയോളജി ഇല്ല, സുവോളജി ഇല്ല, ന്യൂറോളജി ഇല്ല, സൈക്കോളജി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രീമിൽപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയും ഉദയം കൊണ്ടിട്ടേ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇറയല്ലേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത്. ഇത് എവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നത്?
ഗോത്ര കൾച്ചേഴ്സിലാണ്, ചെറിയ ചെറിയ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആത്മാവിന് ലിംഗഭേദമില്ല, അതിനാണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല. സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ട് ആത്മാവിന്. സിബ്ലിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹോദരന്മാരോ ഉണ്ട്. അതായത് അടുത്തടുത്തുള്ള ഓരോ ഗോത്രത്തിലും ഉള്ള ആത്മാക്കളെല്ലാം കൃത്യമായ ഒന്നായിരുന്നില്ല. അത് റാദർ ദേവർ ലൈക്ക് ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമല്ല. ഇപ്പം നേരത്തെ കണ്ട പോലെ, നേരത്തെ 3 വീഡിയോസിൽ കണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ള ആത്മാക്കളായിരുന്നു അതെല്ലാം. ഇതിനെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സംഭവം ഉള്ളത്, എന്താണ് ആത്മാവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ ഗോത്ര സംസ്കാരങ്ങളും നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി എക്സ്പീരിയൻസ്, അത് അനുഭവവേദ്യമല്ല എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് അധികം വലിയ മിങ്കിളിയായി ഇടപഴകാറില്ലായിരുന്നു ആക്ച്വലി. അപ്പം എനിക്ക് വളരെ ദുഃഖമാണെന്ന് കരുതി എൻ്റെ അമ്മമ്മ, അതായത് മുത്തച്ഛൻ്റെ ഭാര്യ, എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ നിനക്ക് വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഇത് മുത്തച്ഛൻ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഈ ആത്മാവ് എന്ന ആശയം ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു കൺസോളേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അതായത് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ വേർപെട്ട് പോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ കൺസോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇതെന്നാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പം ഈ റിലീജിയൻസ്, ഗോത്രങ്ങളും മതങ്ങളും കൂടുതൽ വളർന്നതോടെ ഈ ഒരു വോയിഡ്, ഈ ഒരു ശൂന്യതയിലേക്ക്, ഈ മരണം എന്ന ശൂന്യതയിലേക്ക് ഈ മതങ്ങളും ഈ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളും കൂടുതൽ ഇരച്ചെത്തി അവർ ഈ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ജോലി അവരങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവർ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളൊന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്തോ. പക്ഷേ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരമല്ല, നിങ്ങളുടെ ആത്മാവാണ്, മനസ്സുമല്ല. ശരീരമല്ല, മനസ്സുമല്ല, അത് ആത്മാവാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആത്മാവിന് മരണമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മരിച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ പ്രൊമോഷൻ. സോ നിങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുകളിൽ പോകും. അത് അപ് ദെയർ, മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതൊരു ഊട്ടി ട്രിപ്പ് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ പോയി ഒരു സുഖവാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഹിന്ദു കൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ റീഇൻകാർണേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്, പുനർജന്മം. നോർമലി ഏഷ്യൻ മതങ്ങൾക്കാണ് ഈ പുനർജന്മം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളൂ. വേറെ മറ്റു മതങ്ങൾക്ക് അത് കാണാറില്ല സാധാരണ. ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഉണ്ട്. ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്തും റീഇൻകാർണേഷൻ, പുനർജന്മം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് തമ്മിൽ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തത്. സോ ഈ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആരാണ് ഈ ആത്മാവിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? മാനേജർ ഓഫ് ദ സോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡാണ് ഈ ആത്മാക്കളെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഗോഡ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നു. ആത്മാവിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന വേറെയും കുറേ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാ അനിമൽസിനും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ശത്രുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതായത് ഒരു ടൈഗറിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പശു തന്നെ ഓടും. അതിനിപ്പം വേറെ ആരും അതിൻ്റെ എനിമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡിയർ, ലയൺ, ഒരു മാനും ഒരു സിംഹവും തമ്മിൽ അതിൻ്റെ ഫുഡ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. എന്താണത് കഴിക്കേണ്ടത്? ഒരു പശുവിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള പുല്ലാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അതിനറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ എങ്ങനെ അറിയുന്നു? അതുകൊണ്ട് ആത്മാവില്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഒരു പക്ഷി ഒരു കൂട് കിട്ടുന്നു, അതിനാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു? എത്ര വിദഗ്ധമായിട്ടാണ് അത് കിട്ടുന്നത്? അതിനെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? ഒരു പശുക്കുട്ടി പിറന്നു വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അമ്മയുടെ അകിടിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്കാണ് പാല് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി. അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, അത് ജീൻസിലൂടെ പകരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. സയൻസ് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരുപാട് ബുക്സിലൊക്കെ ആൾറെഡി നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്. സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും കോട്ടക്സിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യം. സ്റ്റെമ്മിൽ ബേസിക് അതിജീവന മാർഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ സ്റ്റെം തലച്ചോറിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക്കായ ഭാഗമായ സ്റ്റെമ്മിൽ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു വരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ സോൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവമാണ്. അപ്പോൾ ദൈവം അങ്ങനെ ജനിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം. ഇതൊരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ കരുതാം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ദൈവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ആത്മാവ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ദൈവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എഗെയിൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ദൈവമില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ സാത്താൻ, ചെകുത്താൻ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ, ഗോസ്റ്റ് ഉണ്ടായേ പറ്റൂ, പ്രേതം അതുപോലത്തെ എല്ലാം ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ദൈവവും ചെകുത്താനും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവപുത്രൻ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. പ്രൊഫറ്റ്സ് വരുന്നു. പ്രൊഫറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ സാധനം കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നു, നരകം. ഈ ഹെല്ലും ഹെവനും വെച്ചിട്ടാണ് പ്രൊഫറ്റ്സ് എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഹോളി ബുക്സും വിശുദ്ധ ബുക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അങ്ങനെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത്രയും ആകുമ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ളതുകൾ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. അമ്പലങ്ങളുണ്ടായേ പറ്റൂ, ചർച്ചുകളുണ്ടായേ പറ്റൂ, മോസ്കുകളുണ്ടായേ പറ്റൂ. ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പുരോഹിതന്മാർ വേണം. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ, അതിന് റിച്വൽസ് വേണം, ശ്ലോകങ്ങൾ വേണം. ഇതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ വേണം, പിരിവ് വേണം, ഉണ്ടിപ്പെട്ടി വേണം. അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മനുഷ്യദൈവങ്ങൾ, ഇതിനെ പിൻപറ്റി മനുഷ്യദൈവങ്ങൾ വരുന്നു. പിന്നെ അവസാനം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹൈടെക് ആൾക്കാർ ലൈക്ക് ദീപക് ചോപ്ര അതുപോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നു ദൈവത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ ആത്മാവിൻ്റെ പുറകിലൂടെ. ആത്മാവ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അതിനെ പിൻപറ്റി വരുന്ന ആശയങ്ങൾ ഇത്രയാണ്. ഇൻഫാക്ട് ഗോഡ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായത്, ഗോഡ് എന്ന ആശയം ഉണ്ടായത് എന്തിനാണ്? അത് നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനാണ്. എങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്നു നമുക്കറിയില്ല, ഓക്കെ, ദൈവം പെയ്യിക്കുന്നു, അത് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ചോപ്രാസ്, ഇതുപോലുള്ള ചോപ്രമാർ ഈ ദൈവത്തെ കൂടെ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുക ചെയ്യുന്നത്. കോർ കോൺഷ്യസ്നെസ്, അങ്ങനെ കുറേ എന്തൊക്കെയോ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാതെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട്, കുറച്ച് ജാർഗൺസ് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയോ എന്തോ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. ഇനി വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇത്. ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കണ്ടതാണ്. 2 കുട്ടികൾ ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. ദ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറിയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. പ്രസവശേഷം എന്താണ് ലൈഫ്, അങ്ങനെ ലൈഫ് ഉണ്ടോ, അതാണ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആദ്യത്തെ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നു, അമ്മയെന്നല്ല, മറ്റേ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുന്നു, ഈസ് ദർ എ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി, ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടോ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പം മറ്റേ കുട്ടി പറയുന്നു, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്, അവിടെ അത് വലിയൊരു ലോകമാണ്, അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെളിച്ചുണ്ടാവും. വെളിച്ചം വെച്ച ഇവരെല്ലാം കളിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഒരുപാട് വെളിച്ചുണ്ടാവും അവിടെ. പിന്നെ അത് വളരെ വളരെ മനോഹരമായ ലോകമായിരിക്കും. അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം കാലുപയോഗിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ വായു ഉപയോഗിച്ച് തിന്നാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അങ്ങനെ കുറേ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പം മറ്റേ കുട്ടി, ആദ്യത്തെ കുട്ടി, അത് അത്ര അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുമോ, അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ല തീർച്ചയായും പറ്റും. അവിടെ നമുക്ക് ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി, അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മയെ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും. അമ്മയോ? അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല, ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് അമ്മയെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് കഥ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കുട്ടി സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എത്തീസ്റ്റിനെയും രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഒരു തീസ്റ്റിനെയാണ്. മദർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രസവശേഷം മദറിനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനർത്ഥം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു എത്തീസ്റ്റുകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വിമർശനം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ ക്രിയേറ്റീവായ സ്റ്റോറിയാണ്, വളരെ ഇമ്പ്രസീവായ ഒരു സ്റ്റോറി, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പം ഇതിലൊരു കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എങ്ങനെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ട് ശരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു സ്റ്റോറി ആകുമ്പോൾ അതിന് കുറേ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എന്നാലൊരു മിനിമം അത് എന്താ പറയുക, മിനിമം ലെവലിൽ അത് കോംപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ മീൻസ് അമ്മയിൽ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറിയിൽ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പുറത്തു വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. ആത്മാവ് ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും
നമ്മൾ പുറത്തു വരും. മദർ ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടി അമ്മയിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മദർ ഒരിക്കലും കുട്ടിയെ കുക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല, തീയിലിടാൻ പോകുന്നില്ല, എണ്ണയിലൊന്നും ഇടാൻ പോകുന്നില്ല. രണ്ട് കുട്ടികളെയും മദർ ഒരേപോലെയാണ്. അതിനുള്ള മെച്യൂരിറ്റി ആ ഒരു മദറിന് കൂടെ ഉണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് അമ്മയെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നാണല്ലോ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഫ്ലോസ് പറയുകയാണ്, അമ്മയുടെ ശ്വാസം, ബ്രീത്തിങ്, അത് അറിയാൻ പറ്റും, ഹൃദയമിടിപ്പ് അറിയാൻ പറ്റും, ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ടച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റുമല്ലോ, ടച്ച് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ കുറേ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ കഥ കേട്ടിട്ട് ഒരു ഹാൻഡിക്യാപ്ഡായി ജനിച്ച ഒരാൾ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ഇങ്ങനെ വന്നത്, എന്തെങ്കിലും തെറ്റു, ആ ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ്. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും, അതൊക്കെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അതൊക്കെ തള്ളിക്കളയാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ രസം അതല്ല. സപ്പോസ് നമുക്കൊരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു കുട്ടി കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു കുട്ടി കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ്, ഇതിനെ തന്നെ കൗണ്ടർ ചെയ്തൊന്ന് ഈ സ്റ്റോറി തന്നെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം. മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി പറയാണ്, നമ്മൾ അമ്മയെ പ്രശംസിച്ച് പാട്ടുകളൊക്കെ പാടണം, അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമാവും എന്ന് പറയുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പാടിയ പോരാ, നമ്മുടെ വേറൊരു ബ്രദറുണ്ട്, നമ്മുടെ വലിയ ചേട്ടൻ, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പാട്ടുകൾ പ്രൈസ് ചെയ്ത് പാടണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അതാരാ ആ ചേട്ടൻ ചോദിക്കും. അത് അമ്മയുടെ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയാണ്. ആ ബ്രദറും ഒരു മദറാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രവാചകനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. അതെന്താ അങ്ങനെ ബ്രദറും മദറാകും? അതിങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളാണ്, നമുക്കതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ല, അതൊക്കെ പിന്നെ മനസ്സിലായിക്കോളും എന്നുള്ളത്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ മദർ നമുക്ക് ഒരു പുസ്തകം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ മറ്റേ കുട്ടിക്ക് ആരാണ് ആ പുസ്തകം എഴുതിയത്? അത് നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു വേറൊരു ബേബി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ഈ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബിഗ് ബ്രദർ, ആ ബ്രദർ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ സ്തുതിച്ചേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല, നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയില്ല എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, മദർ ലവ്സ് us so much that she made brother die for us, because that is the only way we can live. And if I do not believe in brother and call him master, then master will send me to the furnace after delivery. And that's how mother expresses her unconditional love to us. ക്വസ്റ്റ്യൻസിലാണ് ഞാൻ സെൻറ്റൻസസ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സോളിൻ്റെ പിറകിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന വെറും റിലീജിയനോ ഒന്നുമല്ല. ഇതിന് പിറകിൽ ഒരു വലിയ എക്കോണമി ഉണ്ട്, എക്കോണമി ഫാക്ടർ, സോൾ ബേസ്ഡ് എക്കോണമി. ആത്മാവിൻ്റെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരുണ്ട്, പ്രൊഫഷണൽസ്, പ്രീസ്റ്റ്, പുരോഹിതന്മാർ, ഒരുപാട് ഗുരുക്കൾ, സ്വാമിമാർ, വെളിച്ചപ്പാടുമാർ, മ്യൂസീഷ്യൻസ്, അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലൊക്കെ വായിക്കുന്ന മ്യൂസീഷ്യൻസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊഫഷൻസ് ഈ ആത്മാവ് എന്ന കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രൊഫഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ടെമ്പിൾസ്, ടെമ്പിൾസ് അതെല്ലാം അറിയാം, ടെമ്പിൾസ്, ചർച്ചസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ആശ്രം, സ്കൂള്, കോളേജ്, ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഈ കൺസെപ്റ്റിനെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഫെസ്റ്റിവൽസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം, പൂരം, പൂജ, വിളക്ക്, പൊങ്കാല, ഒരുപാടെണ്ണം നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടൂറിസം, റിലീജിയസ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഫാക്ടർ തന്നെയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്, വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ശബരിമല, തിരുപ്പതി, പൊങ്കാല, അതിനൊക്കെ പുറമെ വാരാണസി, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ, അതങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വേറെയും ടൂറിസം പാക്കേജസ് തന്നെ നമുക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ട്രേഡ്, മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ട്രേഡ്, പൂജ ഐറ്റംസ്, ഓയിൽസ്, ക്ലോത്തിങ്സ്, സ്കൾപ്ചേഴ്സ്, എക്സെട്ര. ആർട്ട് ഫോംസ്, ഒരുപാട് ആർട്ട് ഫോംസ് ഈ കൺസെപ്റ്റിനെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. കഥകളി, കൃഷ്ണനാട്ടം, അത് സ്പെസിഫിക്കലി ഡിസൈൻഡ് ഫോർ റിലീജിയൻസ്. ഈ ആത്മാവ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റും അതിൻ്റെ പിൻപറ്റിയുള്ള റിലീജിയനും അതിന് വേണ്ടി മാത്രം, ആ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം
കൃത്യമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത കലാരൂപങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. കൃഷ്ണനാട്ടം, പഞ്ചവാദ്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അത് പണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് അമ്പലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പതുക്കെ പുറത്തു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ബാലെ, ഈവൻ മിമിക്രി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും സക്സസ് ആവാൻ കാരണം അമ്പലങ്ങളാണ്. അമ്പലങ്ങളിലായിരുന്നെങ്കിൽ മിമിക്രി എന്നൊരു കലാരൂപം ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല. പബ്ലിക്കേഷൻസ്, ബുക്സ്, പീരിയോഡിക്കൽസ്, ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു വലിയ ഇൻഡസ്ട്രി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്കിവിടെ അന്നദാനം, പ്രസാദം, അതുപോലത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇതിൽ ഹലാൽ പ്രോഡക്ട്സ് എന്നൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗമുണ്ട്. മുസ്ലിം രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനത്തെ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി, ആ ടൈപ്പ് പ്രോഡക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹലാൽ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആൾ ഓവർ വേൾഡ് ഇതിൻ്റെ പെർ ഇയർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് $2 trillion ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2014 ഇന്ത്യയുടെ GDP എന്ന് പറയുന്നത് $2 trillion ആയിരുന്നു. $2 trillion ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെവൻത്ത് ലാർജസ്റ്റ് GDP ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഇപ്പോഴല്ല, 2014 ഇപ്പോൾ 6th ആയല്ലോ. അപ്പം ഒരു കൺട്രിയുടെ GDPയുടെ അത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി, ഒരു ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രം, ഒരു റിലീജിയസ്ലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒറ്റ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ മറ്റു മതങ്ങൾക്കുണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സ്. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൻ്റെ ഓവറാൾ ഈ എക്കണോമിക് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വലുതാണ്. അത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള കാര്യം മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ GDP ഒരുപാട് വലുതാണ്. ഇതിനൊക്കെ പുറമെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡൊണേഷൻസ്, ക്യാഷ്, ഗോൾഡ്, മെറ്റീരിയൽസ്. ഇതെല്ലാം ടാക്സ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. ടാക്സ് എക്സംപ്ഷൻ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങേ നടക്കുന്നില്ല ഇതിലൊന്നും. ഇത് എത്ര വരുന്നു, എത്ര പോകുന്നു എന്നതിന് ഒരു കണക്കൊന്നുമില്ല. അതാണ് ബിഗ്ഗർ റോൾ ഓഫ് ദ സോളിൻ്റെ, ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു വലിയ പിക്ചർ അതാണ്. സാം ഹാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്, അമേരിക്കയിലെ ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്, ചിന്തകനാണ്, ഒക്കെയാണ്. അദ്ദേഹം സോളിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു സ്പീച്ച് അത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. There's a false assumption about science operating here. Science is not in principle committed to the idea that there's no afterlife, or that the mind is identical to the brain, right, or that materialism is true. Science is completely open to whatever in fact is true. And if it's true that the consciousness is being run like software on the brain and can, by virtue of ectoplasm or something else we don't understand, can be dissociated from the brain at death, that would be part of our growing scientific understanding of the world if we could discover it. Now, and there are ways we could in fact discover that if it were true. The problem is there are very good reasons to think it's not true. And we know this from now 150 years of neurology, where you damage areas of the brain and faculties are lost. And they're clearly, it's not that everyone with brain damage has their soul perfectly intact, they just can't get the words out. Everything about your mind can be damaged by damaging the brain. You can cease to recognize faces, you can cease to know the names of animals, but you still know the names of tools. I mean, the fragmentation in the way in which our mind is parcellated at the level of the brain is not at all intuitive, and there's a lot known about it. And what we're being asked to consider is that you damage one part of the brain, and the mind, something about the mind and subjectivity is lost. You damage another, and yet more is lost. And yet if you damage the whole thing at death, we can rise off the brain with all our faculties intact, recognizing grandma and speaking English. Now, ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സയൻസ് ഈസ് നോട്ട് ടു ദ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ മറുപടിയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാം. അതിൻ്റെ മറുപടിയല്ല പറഞ്ഞത്, സയൻസ് ഈസ് ഓപ്പൺ ടു സോൾ. സോൾ ആത്മാവ് ഒരുപക്ഷെ സയൻസിനെ പേടിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ സയൻസ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആത്മാവില്ല എന്ന്. സയൻസ് ഒരിക്കലും തറപ്പിച്ച് പറയണം. സയൻസ് ഓപ്പണാണ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് അങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സയൻസ് ഓപ്പണാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പക്ഷേ സയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ യാതൊരു കാരണവും ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ യാതൊരു കാരണവും സയൻസ് കാണുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ്.
അതിന് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനായിട്ട് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ട് നമ്മൾ ഡാമേജ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു റൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് ലോബ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തിന് എന്തെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ട് നമ്മൾ ഡാമേജ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഓരോരോ ബോഡി പാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ ക്യാപ്പബിലിറ്റീസോ മെമ്മറി അതുപോലത്തെ ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബ്രെയിനിനെ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് ഡാമേജ് ചെയ്യൂ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ഉയർന്നു വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആത്മാവിന് ഫുൾ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. യു ക്യാൻ സീ, യു ക്യാൻ ടാഗ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ സംസാരിക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത്. വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ അറിയണം എങ്കിൽ അമ്മയെ കട്ട് ചെയ്ത് ചൂഴ്ന്നു നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റുമോ? അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആണ്. സയൻസ് എപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ ഡിസെക്ട് ചെയ്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഡിസെക്ട് ചെയ്താലൊന്നും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല. സയൻസിൻ്റെ രീതി തെറ്റാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തോടൊരു മറുപടി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറും പഴയ ഉദാഹരണം, അതായത് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഉദാഹരണം മാത്രം എടുത്താൽ മതി. H2O, ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം കത്തുന്ന ഒരു വാതകമാണ്. ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വാതകമാണ്. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വെള്ളം തീ കെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ കളക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നതിന് ഇതിലും വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തെറ്റാണെന്ന് പറയാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുമാത്രമല്ല സയൻസ് ഡിസെക്ട് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ അനാറ്റമിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡിസെക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. സയൻസിന് അതുമാത്രമൊന്നുമല്ല, സയൻസിന് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഡിഫൈൻ, ഒബ്സർവ്, ടെസ്റ്റ്, അതിൽ നൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അനലൈസ് ചെയ്യുക, ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക, ഹൈപ്പോത്തസിസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സയൻസ് ഈസ് ടു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് എന്ന വാദം അവിടെ പൊളിയുന്നു. സയൻസ് ഈസ് ടു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം സയൻസ് സോൾ ഈസ്, ആത്മാവെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലായ ഒരു സംഭവമല്ല, അത് കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സയൻസിന് അത് അറിയാൻ പറ്റില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് തെറ്റാണെന്ന് പറയും. കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് EEG, ഇലക്ട്രോഎൻസെഫലോഗ്രാം, MRI സ്കാൻ, അതുപോലത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് തലയിൽ കുറേ ഇലക്ട്രോഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് തലയിലെ ഒരു സെൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തലയിലെ ഏത് ഭാഗം ഉദ്ദീപിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ്, അതിനുള്ള ടെക്നോളജിക്ക് നമുക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് സ്നേഹം, ആർട്ട്, ദേഷ്യം, പോയട്രി, മ്യൂസിക്, ഇതുപോലത്തെ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വൈസ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏതാണ് നല്ല മ്യൂസിക് എന്നറിയാൻ നമുക്ക് ഒരാളോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അയാളുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഉദ്ദീപനം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മ്യൂസിക് ഏതാണെന്ന്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു നല്ല മ്യൂസിക്കിനെ കൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. അതിന് ഒരു ഇതുപോലത്തെ മെറ്റീരിയലായ ഒരു സംഭവം തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ആത്മാവ്, റിലീജിയസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആത്മാവ്, സോൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. അത് വേറെ ഒരു കൺസോലേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് സോളിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും? അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. തലച്ചോറിന് പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. മെമ്മറി, ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്, ആർട്ടിസ്റ്റിക് തിങ്കിങ്. അതുപോലെ നമുക്ക് സെൽഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബ്രെയിനിൽ ഒരു പാർട്ടുണ്ട് സെൽഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പോർഷനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോൾ എന്ന് വിളിക്കാം. അത് റിലീജിയൻ പറയുന്ന സോളല്ല, അത് സയൻസിൻ്റെ സോളാണ്. റിലീജിയൻ പറയുന്ന സോൾ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരു പട്ടി ഒരു പൂച്ചയെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഈ പൂച്ചയ്ക്ക് അറിയാം താൻ ആരാണ്, തനിക്ക് എത്ര വലുപ്പമുണ്ട്, തനിക്ക് എന്തൊക്കെ ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന്. ഈ പൂച്ച ഒരു മരത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറും. പൂച്ചയ്ക്ക് പട്ടിയെക്കുറിച്ചും അറിയാം. ഈ സറൗണ്ടിങ്സിനെ കുറിച്ചും സ്വന്തമായിട്ടുമൊക്കെയുള്ള ഈ തിരിച്ചറിവ്, സെൽഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി, അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോൾ എന്ന് വിളിക്കാം. അതിനെ സോൾ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ്. ബ്രെയിൻ മരിക്കുമ്പോൾ ആ സോളും മരിക്കുന്നു, ആ ആത്മാവും മരിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മരണമില്ലാത്തൊരു സംഭവമൊന്നുമില്ല. സോ ഒരു ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് കൂടെ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാം. അപ്പം VS രാമചന്ദ്രൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നടത്തിയ ഒരാളാണ്. VS രാമചന്ദ്രൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ആൾ തന്നെയാണ്.
2012 പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് സമ്മാനിച്ച ഒരു അമേരിക്കൻ ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്, തമിഴ്നാട് ബോൺ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെൽ ബ്രെയിൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഈ ആത്മാവ് എന്ന ഫീലിംഗ് അതെന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വലിയ സ്റ്റഡി തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് 7 കോമ്പോണൻസ് ആണ്. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ഒഴിവാക്കുന്ന നിവൃത്തിയില്ല, അത് കാരണം അത് അങ്ങനെയാണ്. അതിന് ഓരോന്നിനും മലയാളം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ അർത്ഥമൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ 7 സ്വത്വബോധത്തിൻ്റെ സെൽഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ 7 കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്: യൂണിറ്റി, കണ്ടിന്യൂറ്റി, എംബോഡിമെൻറ്റ്, പ്രൈവസി, സോഷ്യൽ എംപതി, ഫ്രീ വിൽ, സോഷ്യൽ അവയർനെസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിനെയും വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ കോമ്പണൻറ്റും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ യൂണിറ്റി എന്നുള്ള ആ ഭാഗത്തെ ചില തകരാറുകൾ കാരണമാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി എക്സ്പീരിയൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് ശരീരത്തിന് വെളിയിൽ പോകുന്നു, അതുപോലത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത്. നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഷാരോൺ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അമേരിക്കൻ ആക്ട്രസ്സാണ്. അവർ ഒരിക്കൽ അൺകോൺഷ്യസ് ആയി കിടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ടെലിവിഷൻ ചാനൽസിലെല്ലാം സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. അത് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. ഒബിയസ്ലി ഷീസ് എൻ ആക്ട്രസ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ TV ചാനലിൻ്റെയും ഇവരുടെയും അത് നമുക്ക് കൃത്യമാണ്. അവർ അമിതമായ എക്സ്പ്രഷൻസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ. മേ ബി അതൊരു പ്രൊമോഷൻ കൂടെ ആയിരിക്കാം, എനിക്കറിയില്ല, അത് ഉറപ്പില്ല. ഒന്ന് ഷുവറാണ്, ഇവരുടെ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഇവരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് അവർ കുറച്ച് പുല്ലിട്ട് കൊടുത്തല്ലേ, അത് തിന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പം എന്താണ് NDE, നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ്, എന്താണെന്ന് VS രാമചന്ദ്രൻ കൃത്യമായിട്ട് ടെൽ ബ്രെയിനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഡാമേജ് ടു ദ റൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് പെരിച്ചിയൽ റീജിയൻ ഓർ അനസ്തീഷ്യ, ഈ 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് യൂണിറ്റി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് സെൽഫ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരുപാട് കേസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കേസ് ഇതാണ്, കേസ് ഓഫ് പാട്രിക്. ഉട്ടയിൽ നിന്നുള്ള ഉട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ. അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിക്ക് പറ്റി, ഒരു ട്യൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് പെരിച്ചിയൽ ഏരിയയിൽ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ രൂപം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു റിപ്ലിക്ക, എല്ലാ ആക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു റിപ്ലിക്കയാണ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടിന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വയറിംഗ് പ്രോബ്ലമാണ്. ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ തോന്നി, സാധാരണ എല്ലാവർക്കും മുകളിലാണ് തോന്നുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലാണ് തോന്നുക. കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ തോന്നും, നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ തോന്നും. ഈ യൂണിറ്റി ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ റീജിയൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറുണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേസിൽ അത് ഒരു ട്യൂമറായിരുന്നു. വേറെ 1-2 എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിലും ചിലപ്പോഴെല്ലാം ബ്രെയിൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ഒറ്റക്കൊമ്പൻ, എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു വലിയൊരു ആന നമ്മളെ കുത്താൻ വരികയായിരിക്കും കാട്ടിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം പാരലൈസ്ഡായി നിൽക്കും. നമ്മളെ തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കുണ്ടാവും. നമ്മൾ പാരലൈസ്ഡായി നിൽക്കും, നമ്മളെ തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു ഫ്രോസൺ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ കടന്നു. അത് നാച്ചുറലി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് പല ജീവികളുടെയും പല അനിമൽസിൻ്റെയും ഒരു സർവൈവൽ ട്രിക്കായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് ചത്ത പോലെ കിടന്നിട്ട് അവസാനം വേറൊരു വഴിയില്ല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചത്ത പോലെ കിടക്കുക, അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളൊരു ട്രിക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനായിട്ട് നമ്മളുടെ തലച്ചോറിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സർവൈവൽ ട്രിക്കാണ് ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് സയൻറ്റിഫിക് വേയിൽ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ സോൾ എന്താകാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സയൻസ് അത്രയാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ റിലീജിയനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം? അത് നമുക്കൊരു കൺസോളേഷൻ ആവുമെങ്കിൽ എന്താ അതിനൊരു പ്രശ്നം? അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് സോൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസോളേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കാം, ഒരു സമാശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം, സമാശ്വസിപ്പിക്കലിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഇത് പതുക്കെ ഇത് ഒരു ബിസിനസ്സായും
പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൽഫ് ചീറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കോർ തിങ്. അതായത് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ടെററിസം, മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുക, ആത്മാവിനെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുക, അതൊരു എക്സാമ്പിൾ. സ്വയം കൊല്ലുക ആത്മാവിനെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി, സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോവുക, ഇതുപോലത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, സെൽഫ് കില്ലിങ്സ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ആത്മാവ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഓവർ എംബോഡിമെൻറ്റ്, എന്താ പറയുക, അത് അമിതമായിട്ട് അത് കൺസലേഷന് അപ്പുറത്തേക്ക്, ഒരു കൺസലേഷൻ എന്നുള്ള ലെവലിലല്ല നിൽക്കുന്നത്, അത് ഒരു സെൽഫ് ചീറ്റിംഗ് സ്റ്റോറി പോലെ ആവുന്നത്. സെൽഫ് ചീറ്റിംഗ് സ്റ്റോറി തന്നെ പറയണം. ഇതിൽ ഈ സോൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ദിസ് ഇസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് സയൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. എഗെയിൻസ്റ്റ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർവിനും എവല്യൂഷൻ തിയറിയും പരാജയപ്പെടുന്നു. സോൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ക്രിയേഷനിസമാണ് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷനും ബിഗ് ബാങ്ങും അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒത്തുപോകില്ല. മാർപ്പാപ്പ, നമ്മുടെ പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 28 October 2014, 2 വർഷം മുമ്പ്, തിയറീസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ ബിഗ് ബാങ് ആർ റിയൽ ആൻഡ് ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് എ മജീഷ്യൻ വിത്ത് എ മാജിക് വാൻഡ്. അദ്ദേഹം തന്നെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല, വേറെ ഒരു വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സോൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. ഇതൊരു സോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ്. സ്റ്റോറീസ് ക്യാൻ എൻ്റർടൈൻ യു, സ്റ്റോറീസ് ക്യാൻ ഇൻസ്പയർ യു, ബട്ട് സ്റ്റോറീസ് കനോട്ട് ഡെലിവർ. താങ്ക് യു.